السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، اگست کی پہلی تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ ایران نے جمعرات کو حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل ہانیہ کی آخری رسومات ادا کی، جن کی تہران میں ہلاکت نے علاقائی تنازع کے خدشات کو بڑھا دیا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای نے ایران کے نئے صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ نماز جنازہ میں شرکت کی۔ حماس نے کہا کہ ہانیہ کو جمعے کو قطر میں دفن کیا جائے گا، جہاں وہ مقیم تھے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے جمعرات کو منگولیا کے دورے کے دوران اس حملے پر براہ راست تبصرہ نہیں کیا، لیکن مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنے پر زور دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گتریس نے بدھ کو خبردار کیا کہ ہانیہ کا قتل اور اسرائیل کی طرف سے بیروت میں حزب اللہ کے ایک کمانڈر کا قتل خطے میں کشیدگی کے خطرات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسرائیل نے منگل کی شام بیروت میں ایک فضائی حملے میں حزب اللہ کے ایک اعلیٰ کمانڈر فواد شکر کو ہلاک کر دیا۔ اسرائیل نے کہا کہ شکر 27 جولائی کو ہونے والے حملے کا ذمہ دار تھا، جس میں اسرائیل کے زیر کنٹرول گولان کی پہاڑیوں میں 12 بچے اور 9 عمر افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اسرائیل نے جمعرات کو یہ بھی کہا کہ اس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ 13 جولائی کو جنوبی غزہ کے شہر خان یونس میں اسرائیلی فضائی حملے میں حماس کے عسکری ونگ کے سربراہ محمد دیف مارے گئے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامن نیتن یاہو نے بدھ کو کہا کہ یہودی ریاست کسی بھی محاذ پر کسی بھی جارحیت کی بھاری قیمت ادا کرے گی، لیکن انہوں نے ہانیہ کے قتل کا ذکر نہیں کیا۔ وائٹ ہاؤس نے بدھ کے روز کہا ہے کہ مبینہ اسرائیلی حملہ، جس سے بیروت میں حزب اللہ کے کمانڈر ہلاک ہوئے اور تہران میں حماس کے سیاسی رہنما کی ہلاکت ہوئی، اس سے علاقائی کشیدگی میں کمی نہیں ہوتی، تاہم کسی وسیع تر تنازع کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ دوسری جانب محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان نے بھی کہا ہے کہ امریکہ کو یقین ہے کہ جنگ بندی کا معاہدہ اب بھی ممکن ہے۔ نیشنل سیکورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی سے جب ان حملوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ گزشتہ 24-48 گھنٹوں کے دوران آنے والی یہ رپورٹیں یقینی طور پر درجہ حرارت میں گرمی لانے میں مددگار نہیں ہیں، کمی لانے میں مددگار نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم واضح طور پر کشیدگی میں اضافے کے بارے میں فکر مند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ واشنگٹن پیش رفت کا بغور جائزہ لے رہا ہے اور یہ صدر کی ایک اہم تشویش رہی ہے۔ 11 ستمبر سن 2001 کے حملوں کے منصوبہ ساز خالد شیخ محمد اور ان کے 2 ساتھیوں نے عمر قید کی سزا کے بدلے سازش کرنے کے الزامات کا اعتراف کرنے پر رضامندی ظاہر کرتی ہے۔ اخبار دی نیو یارک ٹائمز نے امریکی محکمہ دفاع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ پینٹاگون کے ایک سینئر اہلکار نے سزائے موت کے مقدمے کے بجائے ان تینوں افراد کی طرف سے اعتراف جرم کی درخواستوں کی ڈیل کی منظوری دے دی ہے۔ اخبار نے جن حکام کے حوالے سے خبر دی ہے ان کے نام ظاہر نہیں کیے گئے ہیں۔ امریکہ نے القاعدہ کے عسکریت پسند خالد شیخ محمد کو نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور محکمہ دفاع پینٹاگون کی عمارت پر 11 ستمبر کے حملوں کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا تھا۔ دوسری جانب محکمہ دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تینوں افراد نے اعتراف جرم کا معاہدہ کر لیا ہے، تاہم محکمے نے اس معاہدے کی کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگے یا نہ لگے، ایک بات طے ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاست پاکستانی ریاست کے مفادات پر براہ راست حملہ آور ہے۔ احسن اقبال کے بقول پاکستان فوج کے ترجمان نے واضح اور دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ وہ خود کو سیاست سے علیحدہ رکھنا چاہتے ہیں۔
एहसन इकबाल का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। भारत में कई दिनों से जारी मानसून की बारिशों ने जनूबी साहिली रियासत केराला में तबाही मचा दी है और तकरीबन 200 अफराद हलाक हो गए हैं। वायनाड जिले के आफतजदा इलाके में सड़कें बंद होने से मंगल से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। फौज की टीमें सैलाबी पानियों पर एक आरजी पुल बनाने के लिए काम कर रही हैं ताकि तलाश की कोशिशों में मदद की जा सके। सदर जो बाइडन ने एक पैगाम में भारतीय रियासत केराला में लैंडस्लाइडिंग में होने वाली हलाकतों पर इजहार अफसोस करते हुए कहा है कि जिल और मैं हिंदुस्तान की रियासत केराला में मोहलिक लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा तमाम लोगों के साथ गहरी ताज़ियत का इजहार करते हैं। उनका कहना था कि हमारी दुआएं इस अलमनाक वाक़े के मुतासरीन के साथ हैं और हम उन खानदानों के लिए अफसरदा हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है। उन्होंने कहा कि हम बहाली की कोशिशें करने वाले भारतीय अरकान की बहादुरी की तारीफ करते हैं और इस मुश्किल वक्त में भारत के लोगों के साथ हमदर्दी करते रहेंगे। यूक्रेन ने जुमेरात को कहा कि उसके फजाई दिफा ने 7 रूसी फजाई ड्रोन्स मार गिराए हैं। मशरकी यूक्रेन के इलाके खार्किव में गवर्नर ओली सेनेबॉफ ने कहा कि रूसी गोलाबारी से एक शख्स हलाक हो गया, घरों को नुकसान पहुंचा, जबकि मिसाइल हमले में एक शख्स जख्मी हुआ। रूस की वजारत दिफा ने बुध को कहा कि उसने बेलगोरोड के इलाके में यूक्रेन के फजाई ड्रोन को मार गिराया, जिससे कम से कम 5 घरों को नुकसान पहुंचा। अमरीकी हुकाम ने बुध के रोज कहा कि यूक्रेन को मगरिब से F-16 लड़ाका तैयारों की पहली खेप मौसूल हो गई है, जिसकी यूक्रेन कई महीनों से कोशिश कर रहा था कि वो अपनी सरजमीन पर रूसी हमले को शिकस्त देने में मदद करे। फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका है कि खेप में कितने जेट तैयारे शामिल हैं। नेटो के अरकान बेल्जियम, डेनमार्क, नॉर्वे और हॉलैंड ने यूक्रेन को 60 से ज्यादा जेट तैयारे फराहम करने का वादा किया है। क्रेमलिन ने जुमेरात को इन रिपोर्टों पर तबसरा करने से इनकार कर दिया कि रूस और मगरिब सर्द जंग के बाद कैदियों के सबसे बड़े तबादले की तैयारी कर रहे हैं। क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कॉफ ने कहा है कि उनके पास अभी तक इस बारे में कोई इत्तला नहीं है। मुमकिन मुआहदे का हिस्सा बनने वालों में अमरीकी रिपोर्टर एवन ग्रेशकोविच भी शामिल हैं, जिन्हें जुलाई में रूस में जासूसी के इल्जाम में सजा सुनाई गई थी। व्हाइट हाउस ने इस इल्जाम को झूठा करार दिया है। पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर लाहौर जुमेरात को रिकॉर्ड तोड़ बारिशों से मुतासिर हुआ है। कौमी मौसमियाती एजेंसी ने बताया है कि अस्पतालों में सैलाब और बिजली की बंदिश की इत्तला है। शदीद बारिश ने 44 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मकामी पुलिस ने बताया कि जुमेरात के सूबे एक शख्स बिजली का करंट लगने से हलाक हो गया। माहिरीन का कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से शदीद मौसम का सबसे ज्यादा खतरा है। भारत की शिमाली रियासत हिमाचल प्रदेश के शहर शिमला में जुमेरात को शदीद बारिश के बाद क्लाउड बर्स्ट हुआ। हुक्काम के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में 50 से ज्यादा अफराद लापता हो गए हैं। वजीर आला सिकंदर सिंह के मुताबिक मुतासरा मकाम पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 183 मिलीमीटर बारिश हुई है। और अब एक ऐलान, वॉइस ऑफ अमेरिका अब व्हाट्सएप चैनल्स पर भी देखा जा सकता है। दिलचस्प खबरें, तज्जिये, तबसरे और वीडियोस देखने के लिए व्हाट्सएप पर VOA उर्दू के इस चैनल को फॉलो कीजिए। चैनल का लिंक हमारे फेसबुक पेज पर मौजूद है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।